सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। ते प्राइम टाइम दे विच अज गल असीं करांगे सख्ती दी। कहंदे ने सख्ती कर दित्ती जावे तां कई उणताइयां दुरुस्त हो जांदियां ने, दूर हो जांदियां ने, पर सियाणे इह वी कहंदे ने कि सख्ती दे नाल चीज़ां कई बार विगड़ भी जांदियां ने। खैर सख्ती का इस करके जिक्र कर रहे हैं क्योंकि बेअदबी के मामलों के विच सख्त कानून का जिक्र हो रहा, मंग की जा रही है और यह मंग चुकी गई है देश की पार्लीमेंट के विच। मंग चुकी है राघव चड्डा ने, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मैंबर भी ने। कम रोकू मता दिता गया पर बहस पार्लीमेंट के विच हो नहीं सकी ते राघव चड्डा पार्लीमेंट के बाहर रोस प्रदर्शन करते हुए भी नजर आए। खैर बेअदबी के मामले में सख्त कानून की मंग तो हर पासे हो रही है, ਜਦੋਂ ਸੁਰ ਇੱਕਸਾਰ ਨੇ ਪਰ ਚਰਚਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਚਰਚਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ या फिर मंग है कि सख्त कानून वाली। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ 295 AA ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਖੈਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਠੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੋਂ। प्लीज राघव जी, प्लीज 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 बैठ जाओ, प्लीज। राजदीप सुरजेवाला जी प्लीज 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 आप एक मिनट बैठेंगे, मैं आग्रह कर रहा हूँ चेयर से खड़े होकर। इन्हें आम आदमी पार्टी के राज्य सभा मैंबर राघव चड्डा, जिन्हां दे हत्थां 'च 2 पोस्टर नजर आ रहे ने ते जिक्र बेअदबी मुद्दे दा कीता गया कि बेअदबी के खिलाफ सख्त कानून बनाया जाए ते बेअदबी करने वालियां नूं सख्त सजा मिले ते प्रदर्शन दीयां तस्वीरां संसद दे बाहर दीयां ने। दरअसल संसद भी बेअदबी का मुद्दा गुंजिया। राघव चड्डा ने राज सभा च बेअदबी के मुद्दे ते चर्चा की मांग की, पर राज सभा के डिप्टी चेयरमैन ने चर्चा कराने तो इनकार कर दिता। तो राघव चड्डा हत्थां दे विच पोस्टर फड़ के संसद तो बाहर आ गए ते चर्चा की मंग नूं लैके प्रदर्शन करना शुरू कर दिता। राघव चड्डा ने बेअदबी का मुद्दा राज सभा च चुक्या तो विरोधियों ने मान सरकार नूं ही निशाने ते ले लिया ते अरविंद केजरीवाल दे वल्लों कीता वादा भी याद दिवा दिता। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये सब करते रहेंगे। मेरा निवेदन है केजरीवाल साहब से और मान साहब से, कृपा करके, और राघव चड्डा से भी कृपा कर जो आपने कहा था उसको पूरा करें। उसका जो कानून आएगा आएगा, परंतु जब आपने वादा किया था तब ये नहीं कहा था कि हमको कानून चाहिए, तब आपने कहा 24 घंटे और वो सबके सब जिन्होंने बेअदबी की थी सबके सब जेल के सलाखों के पीछे होंगे। अब तक हुआ नहीं, ये नौटंकी छोड़ें, जो करने वाला काम वो करें। तो पहला साडी सरकार ने ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ बेअदबी मामले सख्त सजा नूं लैके बिल पास किए जा चुके ने। साल 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 295 ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 295 AA ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ ਬਾਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣ ਤੇ 2 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪਿਨਲ ਕੋਡ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2018 ਤੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2018 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਬਿੱਲ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। पिछले दिनी सीएम मान ने भी केंद्रीय गृह मंत्री अगे ये मुद्दा चुक्या सी ते बिलों ते जल्द मंजूरी की मंग की गई सी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 पंजाब।
ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਮੋਗਾ ਦੇ ਮਲਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਠੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਵਾਰ ਸੋਚੇ। ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਇਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਕਿ ਕਠੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਠੋਰ ਕਾਨੂੰਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਰੇ ਨੇ, ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨਗੇ ਇਸ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖੈਰ, ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਸੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਟਲੀ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੈਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੂਬ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜੇਕਰ ਸਿਆਸਤ ਖੂਬ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਭ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸੀ? ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਇਹ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਔਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪੂਰਾ ਉਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਹੈ? ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ 295 ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ, ਤੇ 295 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲਾਈ, ਇਸੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਚਰਚਾ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ 295 ਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਗਨੀਜੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਔਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖੇਲ ਖੇਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵਧਾਵਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਹੋਏਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ, ਯੂਟੀ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ, ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ? ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਹੋਣ ਜੀ।
ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚਰਚਾ ਸਮਾਜ ਔਰ ਕਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ? ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਐਡੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਅਪਮਾਨ ਕਰਕੇ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਾਕਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਊਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਊ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ? ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ? ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉਤਰਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਵੀ ਭਾਈ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਨਾ, ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕੇ, ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਜੀ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਦੋਸਤੋਂ
ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੋਸਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ 267 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੂਲ 29 ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੂਲ 267 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਸੀ ਕੋਈ ਰੂਲ ਦੀ ਇਨਫ੍ਰਿੰਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਰੂਲ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਪ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਤਾਂ ਹਲੇ ਸਾਡੀ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 1947 ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਆਪ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਆਪ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਉਦੋਂ ਆਪ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਠੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਕਈ ਕਠੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ 302 ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਤਲ ਵਰਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਕੈਸੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ। 2015 ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, 2016 ਚ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਵੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਠੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਵਸਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਉਹ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੰਟ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਅਗਰ ਐਡੇ ਸੰਜੀਦਾ ਸੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 10 ਸੰਸਦ ਨੇ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਕੱਲੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਦੀ ਕਿਉਂ? ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਮਰ ਜੇ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਣ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿੱਧਾ ਸੀਐਮ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਕੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸਖਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲੱਭੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਓ ਔਰ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਸਟੈਪ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਕਿ ਜੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਚੁਟਕੀ ਮਾਰਤੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਆਤ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਉਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦ ਲਈ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਕਲੌਤਾ ਦੋਸ਼ੀ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਚੁਟਕੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਔਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 1.25 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜੇ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ, ਅੱਜ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੌਰਵ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਪਿਆ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ, ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦੇ? ਇਹ ਜੋ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ,
ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ- ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਟਲੀ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਟਲੀ ਜੀ। ਕੋਟਲੀ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ 295 ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੜਾ ਕਠੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤਸਵੀਰ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕੋਟਲੀ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਕਾਈਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਕੋਟਲੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗੌਰਵ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜੀ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੂੰ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਲਾਸਟ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਓ। ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ 92 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਟਲੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ। 1918 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਪਏ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ
ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੱਲੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਦੇ ਲਈਏ ਉੱਤੇ ਸਰ। ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਪਾਸੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਰ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2 ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਜੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਬੁਲਾਰਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਬੁਲਾਰਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਬੁਲਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਡਿਰੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤਿੰਨੋਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 295 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਨੈਟਵਰਕ ਇਸ਼ੂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ, ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਡੀਬਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਜੀ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਠੀਕ ਹੈ better ਦੇਖੋ। ਜੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਹੇ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ 'ਚ ਇਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ 'ਚ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 40 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਐਮਪੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ? ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਹਰ ਉਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮੈਂ ਦੀ। ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਇਕੱਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਨਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਪਾਸੀ ਜੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅੱਜ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਘਟਨਾਵਾਂ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਨੋਮੀਨਲ 323-24 ਦੀ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਜੀ ਨਾ, ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 295 ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਦੱਸਦਾ। 295 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ whoever destroy damages ਜੀ। or defies any place of worship any objected sacred by any class of persons, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਕਿ ਮਿੰਟ। ਮੈਕਸਿਮਮ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੋਨੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ 295 ਇਹ ਐਡ ਕੀਤਾ ਰੰਗੀਲਾ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੀ। ਉਹਦੇ ਚ 3 ਸਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਥੋੜੇ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਖੂਬੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਫੁੱਲੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ, ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈ ਆਈਪੀਸੀ ਤੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੇ ਅਪਰੂਵਲ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੰਟ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪੱਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਅੱਜ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਸੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਲਕੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣੀ, ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੱਸਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਉਲਟਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਵਿਟਨੈਸ ਸੀ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ, ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ।
ਕਾਂਗਰਸ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰੀ ਚਲੋ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਦਾ ਕੋਟਕਪੂਰੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਅੱਜ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਕਟਮ ਕਾਰਡ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋਗੇ, ਐਟਲੀਸਟ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਾਵੇ। ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿਆ ਉਹ ਅਪਰੂਵ ਹੋਈ? ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਚਰਚਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਭੱਜਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਚਰਚਾ ਤੋਂ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਪਾਸੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਲਮੋਸਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਸ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫੋਕਸ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭੱਜਣਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਇਹ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਪਰ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖੀਏ ਆਪਾਂ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਫੜ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਹੁਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਪਤਲੀ ਗਲੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੁੱਦੇ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੁਕਣ। ਪਾਸੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਂਡਿੰਗ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਬਣਦਾ ਏ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਉਨਮਾਦ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਾਥ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਚਰਚਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੱਥੋਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਕੋਲੇ ਪਿਆ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਪੱਖ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਠਾਵੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਉਠਾਏ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਟਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਕੇਵਲ ਕਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ,
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖੋ? ਮੈਂ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਕੱਠੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਟਲੀ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਮੁੱਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੌਰਵ ਜੀ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਫ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਪੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈਏ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ ਸਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵੋ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵਾਪਰਨ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਬੁਲਾਰੇ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਜਦ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ 7 ਜੁਲਾਈ 2022 ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਰਾਹੁਲ ਗਰਗ ਦੀ ਜੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ 3 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਚਲਾਨ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਾਨ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਸੀ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਪਾਸੀ। ਕਿਉਂ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਦੇ ਸਰ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇੰਟਰਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਲੀਜ਼। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੇਨ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੜਾ ਹਤੈਸ਼ੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਹਿਤੈਸ਼ੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲ ਇਨਫਾਰਮਡ ਹੋ ਕੇ ਆਊਟ ਡੇਟ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਬਾ ਰਹੇ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਬਾ ਰਹੇ ਆ। ਚਲੋ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਲੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਲਿਓ ਉਸ ਤੇ। ਮੈਂ ਕੋਟਲੀ ਜੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜੇ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਸੀ ਜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਕੋਟਲੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਵਾਂਗਾ, ਪਾਸੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਜ਼ਾ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਲਕੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹਿੰਦੂ, ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ, ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸੱਚਾ ਈਸਾਈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਥੋੜੇ ਪਾਸੇ ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ 24 ਘੰਟੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਕੋਟਲੀ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਕੋਟਲੀ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਕੋਟਪੂਰਾ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਹੁਣ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ 15 ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲੋ, ਛੱਡੋ ਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਆਓ ਬਾਹਰ, ਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਮਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਰਤੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਠੋਰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੇਲੇ 2018 ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੰਗ ਚੁੱਕਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਿਓ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਕਲੇਰ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ, ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰਡਿਕਟ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਕਟਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬੋਲੀਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਡਿਫੈਂਸ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕੱਲੀ ਜਜਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਏਜੀ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਕਿ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਬਾਈ ਰੱਖਿਆ ਏਜੀ ਆਫਿਸ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਡਿਫੈਂਸ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਏਜੀ ਆਫਿਸ ਦਾ ਰੋਲ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਜਮੈਂਟ ਸੁਣਾਈ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਫਿਰ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2016 ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੈਜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, 84 ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਭ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਈ। ਵੱਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਚ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿਟਾਂ, ਇਹ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ? ਜੇ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਤੋਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਘੋੜਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਦੋਸ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋ। ਪਾਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਜੀ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਜ਼ਾ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਹੈ,
ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਚੈੱਕ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰੋ, ਕਲੋਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ fact ਬਾਅਦ check ਹੋਇਆ ਕਰੋ, ਔਰ ਦੂਜੀ brother, ਸੁਣ fact ਲਓ check ਕਰੋ, ਹੁਣ ਫੈਕਟ ਸੁਣ defense ਲਓ evidence ਇੰਟਰਪਟ ਨਾ ਕਦੋਂ ਕਰਕੇ close ਹੋਇਆ, ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਕੇ prosecution ਸੱਚ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ close ਹੋਏ, ਕਰੋ check ਕਰ ਲਓ, ਸੁਣ ਲਓ February 'ਚ ਦਸ ਮਾਰਚ ਚਲੋ ਨੂੰ ਆਪਾਂ- ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਉਹ ਸੀ ਬਾਬਾ interrupt ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਫੈਬਰਰੀ ਨਾ 'ਚ ਦਬਾਓ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਮ ਔਰ ਉਹਦਾ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਫੈਬਰਰੀ 'ਚ ਦੂਸਰੀ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਸੀ ਦੂਜੀ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਸੁਣ ਚਲੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਪਾਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੂਜੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਚੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਰੱਖੋ ਅਸੀਂ- ਪਲੀਜ਼ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਚ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਝੂਲੇ ਝੂਲਦੇ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਹੁਣ ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ 2018 ਚ ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਸੀ ਤੇ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਆ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਰਹੀ 100 ਦਿਨ ਡੱਕਾ ਤੋੜਿਆ ਨਾ ਤੂੰ ਆਈ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਜਾ ਜੋੜਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਹਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਲੋ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕੰਕਲੂਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ 2021 ਚ ਭੇਜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਪਾਸੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਠੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੁਕ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੱਖਦਾਰ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜ਼ਮੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜੂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਕੋਲੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਕੋਟਲੀ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਔਰ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਹਿਬਾਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਭਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਾਸੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਸਰ 10 ਸੈਕਿੰਡਸ ਓਨਲੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜੋ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸਰ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਖੈਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਰੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ 295 AA
ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ।